अस्सलामुअलैकुम। लव मैरिज नखरे ते चुकने पैंदे ने। बीवी नाल तुसी सीरीयस गल भी करो तो उन्होंने लगता है तुसी मजाक कर रहे हो। तुसी जिन्ने मर्जी सीरीयस हो, जाहिर गल है तुसा लव मैरिज की है, इतना तो तुहानू नुकसान होना ही है। जवान कहता मैं शादी करदे साथ ही अपनी जनानी जी है यूरोप लैंदी सी, कहता यूरोप लिया के ये 1 साल होया सी। साल में असीं ढेर वारी आपे च लड़ बैठे सां, लेकिन हर कहता मैं हर गल नूं जिहड़ा इग्नोर कर दिंदा सां। कहता मेरा मूड चंगा सी, नाले मैनूं छुट्टियां सी। मैनूं आख्या कि चला तेनूं मैं पाकिस्तानों चक्कर लवा लियावां। कहंदी है तुसीं मजाक लगे हो। मैं कहा मजाक नहीं लग्या, सीरीयस तेनूं कह रहा, तेनों पाकिस्तानों चक्कर लवा लिया, तू तैयारी कर लै। कहती है ठीक है मैं तैयारी कर लैनी है। कहता मैं तकिया तो मेरा बैंक का कार्ड इहदे कोल। मैं तू बैंक का कार्ड मेरा क्या करना है? मैं जाना नाखून बनवाने नाले वाल कलर करवाने। मैं तू यूरोप चू ना करवा, तेनों पता कितने ज्यादा पैसे लै ले। तू पाकिस्तानों जाके शामा वेले असीं घर पहुंचांगे, जाके सुबह पार्लर तू कोई जाके वाल कलर करा ली, नाले नाखून बनवा ली। नहीं मैं इत्थों बनवा के जाना, शामी जरा मेरिया भैणां मैनूं मिलण आ जाणगियां, मेरे घर दे आ जाणगे, मैं इत्थों ही करवा के जाना। मैं कहा ठीक है तेरी मर्जी। कहता गई जाके नाखून बनवाए, वाल कलर करवाए। कहता पूरी दिहाड़ उसे सैर तेरी। तो पता जिसले गोरे ते घंटे के हिसाब से पैसे लेंदे ने। कहता जिसले वापस आई आके पूछा किन्ने पैसे लगे, नहीं 350 यूरो हाली जरा वाल कलर ते नाखून वगैरह जो पैरों के हत्थों के बनवा के आई। मैं कहा कर्मा लिए इन्ने पैसे लाते, उत्थे जाके किसी पार्लर वाले तू 50 यूरो देंदी, वो तेनों चंगा भला तैयार कर दे, तेरा दिमाग नहीं ठीक होंदी। नहीं तुसीं रहन दो, छड्डो इस गल नूं, चलो चलिए। कहता टिकट अगे ही हुई सी। कहता जिसले एयरपोर्ट ते पहुंचे आ, कहता एयरपोर्ट ते आके अंदर बैठे असीं ते मैनूं कहंदी है कि मैं परफ्यूम लैनी है। कहता मैं क्या एयरपोर्ट तू परफ्यूम लैनी है? जे तू लैनी सी मैनूं पहला दस दी, उत्थों किरूं जाके दुकान तू लैंदे सस्ती लभे यार, एयरपोर्ट ते तैनूं पता है बड़ियां महंगियां। नहीं मैं इत्थों लैके जानी। मैं क्या किहदे वास्ते खड़नी है? मैं अपने भरा वास्ते खड़नी है, कोई उहदे वास्ते तोहफा नहीं लिया। कहता मैं क्या चल रहन दे, उत्थों पाकिस्तान जाके उन्होंने पैसे दे दी, पैसे लै लेगा खुश हो जाएगा। कहंदी नहीं मैं उहदे वास्ते इत्थों परफ्यूम लैनी है। कहता जिद करन लग पई, जबरदस्ती मेरा बटूआ फड़ के गई, फ्री सी। कहता उहदे चों बटूए चों कार्ड कढ के ते टुर पई उधर परफ्यूम वाल। मैं पूछा ठहर जा पहला मैं तेरे नाल। नहीं तुसीं इत्थे ही पवो, मैं लैके आउणी आ। कहता टुर गई, जाके उत्थों जाके परफ्यूमा तकन लग पई। कहता तकरीबन अद्धे घंटे बाद जिसले वापस आई, एक हाकी जिहा लिफाफा आ, उहदे च परफ्यूम पाई ते इत्थे आ गई। कहता मैं दस किहड़ी लई आ? कहता जिसले मैं परफ्यूम तकी विच पर्ची देखी ते कहता मेरे ते होश उड़ गए। मैं क्या तू क्या कीता है? कहता 250 यूरो दी परफ्यूम। मैं क्या इतनी महंगी तू परफ्यूम लै ली अपने भरा वास्ते? तेरे भरा नूं मैं जानदा नहीं है, वो तो वालतरा दे कपड़े भी नहीं पांदा, तू इन्नी महंगी परफ्यूम लै ली है। तुसीं मेरे भरा वास्ते मैनूं ताने मार दिओ पे मैं उहदे वास्ते गिफ्ट लिया, तुसी कि इंज दी गल्लां पे करदे हो? कहता नाराज हो गई, बहुत ज्यादा मैनूं गल्लां सुना गई। कहता मैं अगू चुप कर गया, मैं क्या कर सकदा, एयरपोर्ट ते हुण इहदे नाल लड़ाई लावां? कहता मैं चुप करके बह रहा। कहता ना वो मेरे नाल बोले ना मैं उहदे नाल बोलां। कहता जहाज च बैठे तां भी वालतरा मेरे नाल इहने गल कोई ना कीती। मैं कोशिश की कि इहदे नाल चलो मूड जिहड़ा हुण ठीक कर ला, जो ही कर आई है छड्डो परां। कहता लेकिन मेरे नाल कोई ना उहने मूड सही कीता। कहता पाकिस्तान पहुंचे, अगे घर वाले लैण आए सी। कहता उत्थे भी जाके कोई वालतरा गल कोई ना कीती। कहता पिछला टाइम हो गया सानूं घर जांदियां। कहता ये असीं घर पहुंचे आ, ये मंजी ते बैठी भी नहीं, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਘਰ ਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੋਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਲੱਗੀ ਜੀ ਤੂੰ ਘਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡੀ ਬੈਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਗਿੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਲਿਆ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਭਰਾ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੁਰ ਗਈ। ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਤੇ ਆ ਝੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਵੀ ਕੋਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਆਪੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਿ ਘਰ ਆਵੇ, ਝੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਰਨ ਜਾਣਾ ਮਿਲਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਕੋ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਝ ਕਰ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਿਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਚੱਤ ਫੇਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸੀ ਘਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੇ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਜਿਸ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਪਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਹਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਸਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਰਫਿਊਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਉਹਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਪਰ ਹੀ ਛਾਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰ ਪਈ ਵੜੇ ਕਲਮ ਕਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਖਰੇ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਕੋ ਕਮਾਂਡੋ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰੇ ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕੀ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਈ ਫਟੋਫਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਏ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਆਏ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ, ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਪਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਟੋਫਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਤਾਂ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਘਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਏ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਤੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਘਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਧਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਈ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੈਠ ਖੋਲ ਨਾ ਬਵੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਪਰਫਿਊਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬੈਠਕ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕੋ ਨਾ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਰਫਿਊਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁੜ ਗਈ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਰਫਿਊਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਭਾਈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਲਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਆਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੱਗੂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਲੰਘ ਆਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਹਾਲਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਿਊਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਰਫਿਊਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਿਊਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਯਕੀਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੜ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੋ ਨਾ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆਈ, ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾੜਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਖੜਦਿਆਂ ਸਾਥ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਟਾ ਚੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਮਾਰ 4.5 ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਟਕਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਡਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ी ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾफ़ी ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਚਵਲਪੂਣਾ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੇ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੀਆ ਕੁੜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਲਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੇਜ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਝੂਣ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਧੂੰਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੋਡ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਵਫਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਬੇਵਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜਾ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾइक करा करो, कमेंट्स करा करो, सब्सक्राइब कर दियो तो दिल खुश होता। दुआवां याद रखा करो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। सेहत है तो सब कुछ है। कोई गलती शलती हो माफ़ी चाहना, प्रोफैशनल नहीं, कोशिश करना थोड़े वास्ते अच्छी वीडियो बनाना। दुआवां याद रखियो। अल्लाह हाफिज़।